लिंगराज मंदिर 6th सेंचुरी एडे तैयारी होता आउ 11th सेंचुरी टोटल कंप्लीट होता मंदिरटा। शिव को जो पूजा करते शिव पंचदेव अच्छा पंचदेव पूजा करें शिव को पूजा कले नारायण को भितर पाचे कारण शिव भीतर नारायण अच्छा आ माँ पाखे अच्छा माँ भवानी कमें शिव पाखे सब शक्ति था सदा शक्ति था। महादेव तो स्वयं महादेव पाखे शक्ति पाखे गणेश महादेव उपर नेत्र जो सूर्य आ हृदय बस नारायण प्रभु जगन्नाथ दक्षिणी मोड़ अच्छी दक्षिणी मोड़ ना जोटा पछपट होता आगपट हम जोटा आगपट होता पछपट हम। लिंगराज रथ हूँ रुंकुणा रथ ये अणलेउठा से यात्रा जो अशोका यात्रा जदि किए अशोका कढ़ी फूल जानते अशोका कढ़ी फूल अच्छे गोटे 3 थर प्रभु लिंगराज ना खाइब 3 जोड़ा पानी पीब ताकू प्रभु रामंकर एवं प्रभु महादेवंकर आशीर्वाद मिले। लिंगराज होउछंती स्वयंभू निजे आविर्भाव होइछंती भूमिरु फाटिके पात्र ईश्वर को भुवनेश्वर कहुए सहर ना हूँ भुवनेश्वर। बंची पर्यंत आम 4 धाम बुलवा किंतु मरीगले सत्यधाम को जावा जोटा कि संसार। मो घर केमती बाहर केमती सार्ट पैंट पिंधि हती मत किए गोटे अदृश्य शक्ति मत उठेक नेला तुम माँ को आह्वान करके भिड़ती लगे माँ स्वयं भितर आविर्भाव अच्छा। मो सहित अच्छा राजकिशोर महापात्र से लिंगराज को निज आराध्य बोली मानते पूजा करती से आज आम लिंगराज विषय कथा हाँ शिव किए शिवंकर महात्मा केते से विषय भलसे बुझा चेष्टा करवा। जय जगन्नाथ जय लिंगराज जय महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। आज मुझे एनर्जेटिक फिल कर शिवंग विषय जानापी बहुत किसी उत्कंठा अच्छे मन भितर शिव किए शिव को आम कहीं पूजा कर शिव को पूजा करने द्वारा आम भितर कौन चेंजेस आसे से विषय इनडेप्थ कथा हाँ आज आम मु फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे चाहिए आपण शिव को केबुठू पूजा करिया स्टार्ट कले शिवंकर माने शिव को आराध्य बोली जो मानिले आपण केबुठू मानिया स्टार्ट कले। देखंतु मो जेज ता जेज सब सेवायत थे महाप्रभु लिंगराज सेवायत से लिंगराज सेवा करी से जो प्राप्य जो पावना पाहांती से पावनारे आमर जदि कह गले आमर ये सेवार रक्त हाड़ मांस सब तांको अधीन कारण तांकरी सेवारे खटी खटी जो प्राप्य आम पूर्वपुरुष को मिलूला से को खाई से रक्त ए शरीर ए मांस सब शिवंकर से शिव आमर हृदय सबुआड़े आविर्भाव शिव आम मनरे शिव आम आत्मारे शिव आम कथारे शिव आम आखिरे शिव आम श्रवण कानर अच्छा आउ शिव भी अच्छा आमर नाशद्वारे जोटा कि आम शुंघुचे आम शिव को निजर बहुत मानु जोटा कि परिवार कह गले महादेव। जदि लिंगराज को देखा लिंगराज बहुत पुराना मंदिर आपण को पूर्व पीढ़ी लिंगराज को पूजा करी आसुंदी केबुठू लिंगराज एठी पूजा पाउछंती। देखो मुझे जानी मुझे शिखी मो गुरु होती कैलाश चंद्रगिरी महाराज शिव आम आराध्य सी मोर गुरुदेव जी मुझे जानी जी शिखी लिंगराज मंदिर 6th सेंचुरी एडे तैयारी होता आउ 12th सेंचुरी एडे 11th सेंचुरी एडे टोटल कंप्लीट होता मंदिरटा। 600 वर्ष लगी मंदिर को तैयारी होगा किंतु मु गोटे कलिकता रे जाइथिली कलिकता रे गोटे बही रे म्यूजियम देखिली जते बळे अकबर युद्ध सरीगला सब से लिंगराज को मुंडिया मारे आसते आम समस्त कहे एटा हेरिटेज मोनुमेंट हूँ आर्कोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया किंतु मो मनरे मो धारणा अच्छी एटा स्वयं विश्वकर्मा मंदिर को तैयारी करते
जोटाकि जानी यही मंदिर नारायण मंदिर जगन्नाथ मंदिर तैयारी करा भुवनेश्वर रे गोटे मंदिर कम पड़गला बोली यहाँ प्रभु लिंगराज बा शिव विष्णु नाँ रहा हरिहर कहुए लिंगों मध्य राजा सी होचंती लिंगराज निश्चित भाव में लिंगराज होचंती वर्ल्ड रो गोटे मंदिर जोटा कि गोटे शरीर रे दुईटा प्रभु पूजा पाचंती महादेव आ विष्णु हरिहर रूप से पूजा पाचंती गोटे शरीर दुईटी आत्मा यही मंदिर रे प्रभु को बेलपत्र लगी करा जाए एवं तुलसी पत्र मध्य लगी करा जाए आठी सेमती शिव को अभिषेक करा जाए आ विष्णु को अन्न भोग करा जाए बहुत किसी महात्म्य रही मंदिर रे ये मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर ये जदि आजिर समाज को मु कहबी आम यंगस्टर माने हो आजिर युवपीढ़ी माने मेटेरियलिस्टिक दुनिया रे बंचिया को जाय से माने मशीन रे हो सब्सटेंसेस रे हो थिंग्स रो निज खुशी देखंदी भगवान को प्रति जो आग पुरातन काल भगवान को प्रति जो भल पाइबा थिले एबे से भल पाइबा देखा जाउ नै सेटा कोन पे होची एक्चुअली साइंस देखो तो आउ शिक्षा जदि पूर्व पीढ़ी जो बड़ी गढ़ी गढ़ी ने पिला मानू पिला से बड़ी शिक्षा निश्चय पाइबे आम जदि गोटे आंब गछ लगेबा आंब फल मध्य पाइबा आ आंब गछ कौन फल पाइबा नहीं आजिका डेट रे पिला माने आमको सब शिखा होता महादेव पूजा कर से पत्थर स्वयं महादेव पत्थर हो कि जहाँ हो महादेव पूजा कर आम पत्थर रे प्रभु खोजुलु पत्थर रे भगवान खोजुलु पत्थर रे माँ शक्ति की खोजुलु माँ भवानी खोजुलु किंतु आज डेट रे पिला माने से पत्थर को बर्तमान न पूजा करी गोटे आजिकल जो फैशन टाइप मुदी पिंधुंट पत्थर मुदी कि पत्थर लकेट पिंधुंट छोट छोट बजार जो बिक्री होची जो लकेट टाइप गोटे गोटे एमती स्टोन थी से पिंधुंट से भावुंट से पत्थर पिंधले भविष्य बदली भगवान आशीर्वाद निश्चय मिल जाव किंतु मो कथार अच्छी गोटे हिंदी अच्छी माथे की लकीर में लिखा है किस्मत का पैगाम राइट जोटा कि कपाल रे लिखाई किस्मत रे कौन हम जिते माँ गर्भ तुम जन्म नेल से तुम जीवन लिखाई कौन कौन घटब कौन कौन हम आफ्टर डेथ पर्यंत निश्चिंत हाँ निश्चिंत से आफ्टर डेथ पर्यंत निश्चिंत तुम जहाँ हवा थी हम किंतु पत्थर पकेवा अपेक्षा गोटे से शिवंक महादेव पाखे जदि किसी आखुरस कि क्षीर कि दही महू घी पंचामृत करके जदि मनर भक्ति डाक निश्चिंत भाव भाग्य कोठी ना कोठी चेंज हो पारे आपण मानक आस्ट्रोलोजिकल कहते पत्थर पकातु मुदी पिंधतु निश्चिंत तापर मध्य कहते भगवान को दर्शन करंतु किंतु आम माने एते आजिका युवपीढ़ी एते व्यस्त रहउचंती हाँ जाकि पत्थर पकई बुलुचंती आस्ट्रोलॉजिकल कथा मानुछंती किंतु भक्ति भाव ना जोटा कि आउ गोटे कथा मानुना प्रभु को दर्शन करने भक्ति भाव कौन पे माने आमर जो भक्ति भाव धीरे धीरे डिक्रीज होचे सेटा रीजन कौन एक्चुअली खाद्य खाद्य जदि आम शास्त्रीय खाद्य खाइबा जमती कि साधा खाइबा कि क्षीर दही खाइबा निश्चित शास्त्रीय खाद्य शास्त्रिक मनोभाव आसब आमिष खाद्य राक्षस मनोभाव आसब तामसिक गुण निश्चय पाए आस हाँ से भाया आम खाद्य मेन हूँ खाद्य आउ शिक्षा ए दुटा सकाशे आज जो पीढ़ी मैंने निश्चित किसी अबाट को जाऊँच आपन जोड़ा कहले शिक्षा जदि आमे शिखि नथिबा आमे बड़ होला पर आम पिला मन को कोन सिखेबा राइट सेमिति आम पूर्व पीढ़ी जदि आम बापा माँ आम शिखे थिबे
ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କର, କିଛି ନା କିଛି ତ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମିଳିବ, କି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କର, ସେଇଟା ଯଦି ଶିଖେଇଥାନ୍ତେ ଦେନ୍ ଆମେ ଭଲସେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତୁ, ସେ ଜିନିଷ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ସେଇ ଏଜୁକେସନ୍ କି ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଆମ ମିଳୁନି, ସେ ଆଦର୍ଶ ମିଳୁନି, ତ ଆମେ ସୋସାଇଟିର ଯେମିତି ଚାଲୁଛି ଆମେ ସେଇ ଭିତରେ ନିଜକୁ ବହୁତ ବାନ୍ଧି ରଖିକି ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା କମିଯାଇଛି। ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଭଲ ପାଇବା ରହୁନି, ଭଲ ପାଇବା ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ଜଣ ଯାଆନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ, ବହୁତ ଥାଳି ଥାଳି ଫଳ ନିଅନ୍ତି, କ୍ଷୀର ନିଅନ୍ତି, ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତି, ବଟ୍ ମନରେ ସେ ଭକ୍ତି ନଥାଏ, ମନ ଥାଏ ଆଉ କେଉଁଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତ କହିନାହାନ୍ତି ମୋତେ ଫଳ ଅଜାଡ଼ି ଦିଅ, କ୍ଷୀର ଅଜାଡ଼ି ଦିଅ, ଦହି ଅଜାଡ଼ି ଦିଅ, କହିନାହାନ୍ତି ନା। ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ହଉ ସେଟା କିଏ ବନେଇଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ବନେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଫୁଲ ହଉ ଭଗବାନ ବନେଇଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଗାଈରୁ ଆମେ କ୍ଷୀର ଦଉଛେ, ସେ ଗାଈଟା ଗୋମାତା, ସେ ମା, ମା ରୂପେ ପୂଜା କରୁଛେ, ମାନେ ମା ଦେଲେ ବାବାଙ୍କୁ ଢାଳିଲେ। হ্যাঁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତ କହିଲେ ମୋତେ ଆଣିକି ମୁଁ ଭଗବାନ ସବୁ ଜିନିଷ ବନେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଭଗବାନ ଜିନିଷ ନେଇକି ଭଗବାନ ଦେଉଛେ। କିନ୍ତୁ ତା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମେ ମନରୁ ପୂଜା କରୁନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ମନରୁ ଏଇ ଆଖିରେ ଟିକେ ଲୁହ ଯଦି ଗଡ଼ିକି ଭଗବାନ ଡାକିବା, ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ମୋ ବାପା ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ସମୟ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ କ୍ଲେ କାମ କରନ୍ତି, ମୂର୍ତ୍ତି ବନାନ୍ତି ସବୁ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ, ସେ କେବେ ଜୀବନରେ ମନ୍ଦିର ଯାଇନାହାନ୍ତି। ମୋ ଜେଜେବାପା ଯାଉଥିଲେ ମନ୍ଦିରକୁ, ମୋ ବାପା ମନ୍ଦିର ଯାଇନାହାନ୍ତି, କି ସେବାକୁ କୌଣସି ସେବା ଯାଇନାହାନ୍ତି, କିଛି ସେବା କ'ଣ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ସଦାବେଳେ କୁହନ୍ତି ମୋ କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। ସେ ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିଡ଼ନ୍ତି, ଆମର ଗୋଟେ ସେଠି ଅଛି ବୋଇତାଳ ମନ୍ଦିର, ତିନି ମୁଣ୍ଡିଆ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ସେଠି ସେ ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରଥମେ ମା କହିକି ମାଆକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିକି ଭିଡ଼ନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଲାଗେ ମା ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆବିର୍ଭାବ ଅଛନ୍ତି। ତାମାନେ କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ, ସେଇଟା ହିଁ ଭକ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ଭକ୍ତି। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନ ଡାକିବା, ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରିବା, କି ଯେକୌଣସି ଯାହା ଭଗବାନ ଡାକିବା, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଶୁଣିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିର ଯାଇନାହାନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ନୀତିକାନ୍ତି କ'ଣ ହୁଏ କ'ଣ ନା କି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତ କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମରୁ ସନାତନୀ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମରୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଭଲ ପାଇବା ଜନ୍ମରୁ ଆମର ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ସୋସାଇଟିର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସରେ ପଡ଼ିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ପାରୁନାହୁଁ, ବଟ୍ ମନ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ଅଛି। ଯଦି କହିବି ମୁଁ ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଏନି, ବଟ୍ ମନ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକେ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଭଲ ହଉ କିମ୍ବା ଖରାପ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର ମୋତେ। ଯଦି ଜଣେ ମଣିଷ ଏମିତି ଡାକେ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବନି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ। ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ଆପଣ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବାପା ମା, ସିଏ ବି ଭଗବାନ। ଆଉ ମହାଦେବକୁ ପୂଜା କଲେ, ମହାଦେବ ପୂଜା କରିବା, ଆମେ ପଞ୍ଚଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା। କାରଣ ମହାଦେବ ତ ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ ଗଣେଶ। ମହାଦେବଙ୍କର ଉପର ନେତ୍ର ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ହୃଦୟରେ ବସିଲେ ନାରାୟଣ। ସବୁବେଳେ ସେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରିବା, ଆମେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନେ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ହଉ, ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଇଏ କରୁଥିବେ, ସେମାନେ କହୁଥିବେ ପଞ୍ଚଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କର, ପଞ୍ଚଦେବଙ୍କର ପାଣି ଆଣ। ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜା କରିବା, ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇବା। ଆଉ ମନରେ ଭକ୍ତି ଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ, ଭକ୍ତିର ହିଁ ଭଗବାନ। ମନରେ ଯଦି ଭକ୍ତି ଧରିକିରି ଭଗବାନ ଡାକିବ, ଭଗବାନ ତୁମ ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି କରିବେ, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମର ଶୁଣିବେ। ଏଇଟା ମୋର ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ଗୋଟେ ଅଛି ମୋର ଥରେ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତା ମଧ୍ୟରେ ନାରାୟଣଙ୍କର ବି କିଛି ମୋ ପ୍ରତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ମାନେ ମନୋଭାବ ଆସେ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ।
ମୋ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଥିଲା। ଜ୍ୱର ବେଳେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଟିଭିରେ ଚାଲିଛି ରଥଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ରଥଯାତ୍ରା ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ପୁରୀ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋ ଜେଜେମା ବଞ୍ଚିଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ। ମୋ ସାନ ଭାଇ କ'ଣ କଲା, ମୋର ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ ସୁଜୁକି ଫିଓର ଗାଡ଼ି ଥିଲା। ମୋ ସାନ ଭାଇ କହିଲା ବଡ଼ ନା ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ପୁରୀ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜ୍ୱରରେ ମାନେ ଏମିତି ଜ୍ୱର ଯେ ମୁଁ ଉଠି ପାରୁନି, ମାନେ ବାଥରୁମ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ତଳେ ମାନେ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ବସିକି ମୁଁ ବାଥରୁମ୍ ଯାଉଛି। ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି କହିବାକୁ ଗଲେ। ମୁଁ ତାପରେ ଯାଇକିରି ବାଥରୁମ୍ ଆସିକିରି ଟିଭି ଦେଖିଲି, 4 ମାଳ ଖୋଲା ହେଉଥିଲା ରଥଯାତ୍ରାର। କ'ଣ ଖୋଲା ହଉଥିଲା? ରଥଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ହୁଏ ତ 4 ମାଳ ଖୋଲା ହେଉଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ହଁ, ମୁଁ ତାପରେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲି, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲି। ମୋର ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ କଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଡାକିପାରିଲୁନି। କିଛି ସମୟ ଅଧଘଣ୍ଟେ ବ୍ୟବଧାନରେ ମୁଁ ଘରୁ କେମିତି ବାହାରିଛି, କେମିତି ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି, ସତିକି ମୋତେ କିଏ ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ମୋତେ ଉଠେଇକି ନେଲା। ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନରେ ହାଜର। ବାଇକ୍ ଧରିକି ଆପଣ ପଳେଇଲେ? ଏକୁଟିଆ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନରେ ହାଜର। ଯେଉଁଟାକି ସେତେବେଳେ 4 ମାଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଖୋଲା, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସବୁଦିନ ଖୋଲା ଚାଲିଛି। ମୋତେ ସେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ରାସ୍ତା ଥିଲା, ନିଶ୍ଚୟ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ଯିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଜାଣିନି କେମିତି ଯାଇଛି, କେଉଁ ବାଟେ ଯାଇଛି, କ'ଣ ଯାଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଇକି ହାଜର। ମୋ ସାନ ଭାଇ କହୁଛି ତୁ ପଳେଇଲୁ କ'ଣ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଜାଣିନି କେମିତି ପଳେଇଲି। ସେମିତି ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ବା ଅଦୃଶ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ନିଶ୍ଚୟ ଆରାଧନା କଲେ ତୁମକୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ହିଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆମ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ରୁହନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୁରା ମନରୁ ଜପ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ଗୋଟେ ଗୁରୁଙ୍କ ନାମ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ଜପ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଏକୁଟିଆ ଜାଗାରେ ଜପ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଚାରିପଟ କିଛି ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି କିଏ ବୁଲୁଥିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଫିଲ୍ ହୁଏ ସେଟା, ନିଶ୍ଚିତ 100%। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମା ଯୋଗମାୟା ମା ଗୋଟେ ଆରାଧନା କରିଥିଲି, ମୋତେ ଲାଗିଥିଲା ମୋ ଚାରିପଟେ କିଏ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ବୁଲୁଛି। କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସେବାୟତ, ଆମେ 9 ଘର କୁଟୁମ୍ବ ଆମେ ଅଛୁ। ଆମେ ହେଉଛୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ରଜା ଘର। ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଦିନ ଗୋଟେ ହାତୀ ଯାଏ, ସେ ହାତୀରେ ରଜା ବେଶ ହେଇକି ଆମେ ବସୁ। ଆଉ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ରଜା ବେଶରେ ଆମେ ଘରୁ ଘଣ୍ଟ ଏବଂ ମଶାଲ ବାଜିକିରି, ମଶାଲ ଯିବ, ଆମେ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲି ଚାଲି ଖଣ୍ଡା ଢାଳ ଧରିକି ଯାଉ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ। ହଁ, ଆମ ଘରେ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଯୋଗମାୟା ପୂଜା ବା ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା। ଆମେ ମାଙ୍କ ବଂଶଧର, ମାଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଆମେ କରୁ। ମାଙ୍କୁ ଆରାଧ୍ୟ କଲେ ବାବାଙ୍କୁ ପାଇବ। ଏପାଇଁ ମା ପାଖରେ ବାବା ନିଶ୍ଚୟ ଥାଆନ୍ତି। ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ରୁଙ୍କୁଣୀ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭଉଣୀ। କିଏ କହିଲେ? ରୁଙ୍କୁଣୀ ବା ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ। ଯିଏ ରଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଚାପରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ହଁ, ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ହେଉଛି ଆମ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପୂର୍ବରୁ ଶରୀରରେ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘର ଦିଗ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଯୋଗମାୟା। ହଁ, ସେଇ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ସୁନସାନ ଚୁପ୍ ହେଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିବେ, କିଛି ନ ଖାଲି ଖାଲି ଚୁପଚାପ ବସିବେ, ଓମ୍ ଖାଲି ଗୋଟେ ପୁରା ମନରୁ ନେବେ, ଆପଣ ଲାଗିବ ଆପଣ ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ବୁଲୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ମେଡିଟେସନ୍ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଥିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଏକୁଟିଆ ବସିକିରି ସବୁ କବାଟ ଦେଇକିରି, ହଁ, ଗୋଟେ ଓମ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକିରି ବସିବେ, ଆପଣ ଲାଗିବ ସେ ଘର ଭିତରେ ଗୋଟେ ମେଡିଟେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଘର ଭିତରେ ବି ଶକ୍ତି ଅଛି, ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେମିତି ମନରୁ ଡାକିଲେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ମୁଁ ଶିବଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ, ଶିବଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂଜା କରେ, ମାଙ୍କୁ ବି ପୂଜା କରେ। ବେଳେବେଳେ ଆଗରୁ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା କି ମୁଁ ସପୋଜ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି, ଯଦି ଆଉ କାହାକୁ ପୂଜା କଲି କାଳେ ଶିବ ରାଗିବେ କି। ତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏଇଟା ବି ଥାଏ ନା, ମୁଁ ଯଦି ମାନିବି ଜଣକୁ ମାନିବି, ମୁଁ
मल्टीपल भगवान को मानि पारिबिनी काले सेमान राखिबे एटा ठीक केते दूर ठीक ना ମୁଁ ଏ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଶିବଙ୍କୁ ଯୋଉ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କ ଭିତରେ ପଞ୍ଚଦେବ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ପଞ୍ଚଦେବ ପୂଜା କଲେ ତାହେଲେ ଶିବଙ୍କ ପୂଜା କଲେ ପଞ୍ଚଦେବ ପାଇବା ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଯୋଉଠି ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ନାରାୟଣଙ୍କ ଭିତରେ ପାଉଛେ କାରଣ ଶିବଙ୍କ ଭିତରେ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ମା ଭବାନୀ କମାନେ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଶକ୍ତି ଥାନ୍ତି ସଦା ଶକ୍ତି ଥାନ୍ତି ଆଉ ଗଣେଶ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଥାନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ନେତ୍ରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କଲେ ମାନେ ଆମେ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ କି ଏଠି ଏଇ ଆଶଙ୍କାଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ଆଉ କାହାକୁ ଏଠି ଛାଡ଼ିଲେ କି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିଲେନି ଆମେ ଶିବଙ୍କୁ ଶିବ ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ନିରାକାର ସେ ତାର ଆକାର ନାହିଁ କୁହନ୍ତି ଶିବ ମାନେ ଶବ ଶ୍ମଶାନରେ ସେ ରୁହନ୍ତି ଶ୍ମଶାନକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ କଣ ଏତେ ଜଡ଼ିତ କରାହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଶିବ ମାନେ ଶବ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ କାହିଁକି କହୁନାହାନ୍ତି ଶିବ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଶିବ ମାନେ ସତ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଶବଟା କାହିଁକି ତାହେଲେ ଉଠୁଛି ସଂସାନକୁ ନେଇ କାହିଁକି ହୁଅନ୍ତି ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଗଟା ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମତରେ 4ଟା ଧାମ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ 5ଟା ଧାମ ଅଛି କେମିତି ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ 4 ଧାମ ବୁଲିବା 4 ଧାମ ବଦ୍ରୀନାଥ ରାମେଶ୍ୱରମ ଏଷ୍ଟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ଧାମ ବୁଲିବା ସମସ୍ତେ ବୁଲୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମରିଗଲେ ସତ୍ୟ ଧାମକୁ ଯିବା ଯୋଉଟା କି ଶମଶାନ ଆଚ୍ଛା ମଶାଣୀ ଯାହା କୁହାଯାଏ ଶିବର ଧାମ କମାନେ ସମସ୍ତେ ମଲେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ହିଁ ଯାଆନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମସ୍ତେ ମଲେ ମଶାଣୀ ଯିବେ ସେଟା ସତ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ସତ୍ୟ ଆମେ ପାଉଁଶ ହେଇଯିବା ତାହେଲେ ସତ୍ୟଟା କୋଉଠି ରହିଲା ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ସତ୍ୟ ଶିବ ମଧ୍ୟରେ ରହିଲା ତାହେଲେ ମଶାଣୀଟା କ'ଣ ସତ୍ୟର ଜାଗା ଶିବ ବାସ କରନ୍ତି ପାଉଁଶ ଆମେ ଯଦି ପାଉଁଶ ହେଲେ ଭସ୍ମ ହେଲେ ଭସ୍ମ କାହା ଦେହ ଲାଗିଲା ଶିବଙ୍କ ଦେହ ଲାଗିଲା ବୁଝିବା ଦରକାର ମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଯୋଉଟାକି ସତ୍ୟ ସେଠି ମଶାଣୀରେ ଆମେ ଲକ୍ଷେ ମିଛ କହିପାରିବା ନାହିଁ ମଣିଷ ଯେମିତି ଜନ୍ମ ନେବାଟା ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁଟା ସତ୍ୟ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମରିବାର ହିଁ ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାହେଲେ ଶିବ ସତ୍ୟ ଜାଗାରେ ବାସ କରନ୍ତି ସତ୍ୟଟା ହେଉଛି ମଶାଣୀ ଏଇଟା ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ପଞ୍ଚମ ଧାମ ଶ୍ମଶାନ ଏଇଟା ମୁଁ କେବେ ଶୁଣିନଥିଲି କାହାଠୁ ଏଇଟା କାହା ମତରେ କ'ଣ ନଥିବ ମୋ ମତରେ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଲୋକମାନେ ଠିକ୍ ଭାବିବେ କି ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲ ହେଇପାରିଥାଏ ସେଟା ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ମୁଁ ଯଦି ତୁ ଦେଖିପାରୁଛି ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ବି ଯୋଉଟା ଶିବ କାହିଁକି ସଂସାରରେ ସେଟା ମୁଁ କହିଲି ସଂସାରକୁ ଶବ ଯାଉଛି ଭସ୍ମ ହେଉଛି ପାଉଁଶ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଜାଗା ସଂସାନ ସତ୍ୟଂ ଶିବଂ ସୁନ୍ଦରମ୍ ସତ୍ୟ ଶିବ ଦେହ ରହିଲା ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି ଭସ୍ମ ଭସ୍ମଠୁ ସୁନ୍ଦର କିଛି ନାହିଁ ପୋଡ଼ିଗଲେ ଧୂଆଁ ଶିବ ନିଜ ଦେହରେ ବି ବଳି ହୁଅନ୍ତି ନିଜ ଦେହରେ ବଳି ହୁଅନ୍ତି ଯଦି ଏବେ ଆମେ ଡିଭାଇନ୍ ଲଭ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ତାହେଲେ ସତୀ ଏବଂ ଶିବଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯେମିତି ଆଉ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବଡ଼ ନ ହେଇପାରେ ସତୀ କେମିତି ନିଜକୁ ଶିବଙ୍କ ପ୍ରତି ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆପଣ ଟିକେ ଯଦି ବୁଝେଇ ପାରିବେ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶିବ ଆଉ ଶକ୍ତିର ଭଲ ପାଇବା ଅପାର ଗୁଣରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ସେଥିରେ ଅଛି ସେ ଭଲ ପାଇବା କାହା କେହି ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେ ଭଲ ପାଇବା କାହା ପ୍ରତି ବି ଆସିବ ନାହିଁ ଯୋଉଟାକି ମା ସତୀ ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ଶିଖିଛି ମୁଁ ଶିବଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ
ବେଲପତ୍ର ଖାଇ ଚାଲିଲେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବେଲପତ୍ର ଖାଇ ଚାଲିଲେ, ଶୁଖିଲା ବେଲପତ୍ର ହଉ କି କଞ୍ଚା ବେଲପତ୍ର ଖାଇ ଚାଲିଲେ। ଶୁଖିଲା ବେଲପତ୍ର ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ କଳା ପଡ଼ିଗଲେ। ଶିବ ସପ୍ତର୍ଷିକି ପଠେଇଲେ ସେ ମୋ ଭାବନା ନ ଭାବି ସେ ଆଉ କାହାକୁ ବିବାହ କରନ୍ତୁ ବୋଲି। ସପ୍ତର୍ଷି ଯାଇକି ମାଆଙ୍କୁ କହିଲେ, ମା ତମେ ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ଛାଡ଼ି ତୁମେ ଆଉ ଯାହା କହିବ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବିବାହ କରିଦେବୁ। ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ବାହା କରିଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ସତୀଙ୍କ ମନରେ ଏକମାତ୍ର କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ସିଏ କେବଳ ଶିବଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଶିବଙ୍କୁ ବାହା ବୋଲି ସେ ଗୋଟେ ମନରୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିନେଇଥିଲେ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ଶିବ ସତୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ତମକୁ କେମିତି ବାହା ହେବି, ତମେ ତ କଳା ପଡ଼ିଗଲାଣି, ପତଳା ହେଇଗଲାଣି, କେମିତି ବିବାହ କରିବି? ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହେଇଯାଉ? ନା ହବନି। ତାପରେ ଶିବ ଗଲେ ଗଙ୍ଗାକୁ ଆରାଧନା କଲେ। ମା ନିଜେ ଆସିକି ଆବିର୍ଭାବ କରି ଗୋଟେ ମା ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ମା ଗୋଟେ ଗାଧେଇଦେବା ମାନେ ଶିବଙ୍କ ଇଏରେ ମା ଗାଧେଇଥିଲେ, ଭାବନି ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ, ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଟିକେ ମୋଟା ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ଶିବଙ୍କର ପାର୍ବତୀଙ୍କର ସେଠି ଭଲ ପାଇବା ସମ୍ପର୍କ, ଭଲ ପାଇବା ବା ବିବାହ କରିବାକୁ ବଚନ ଦେଇଥିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ। ସେଇଭଳି ଭଲ ପାଇବା ଆଜି ଡେଟ୍ରେ କାହାର ନାହିଁ। ଭଲ ପାଇବାଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରିଆ ସୋଚକୁ ନେଉଛନ୍ତି। କିଛିଟା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ, ସେମାନେ ଦେଖିଥିବେ 16 ସୋମବାର କରନ୍ତି। ହଁ, ବହୁତ ଜଣ 16 ସୋମବାର ଉପାସ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ କରିପାରୁନଥିବେ, ଯେଉଁ ଝିଅ କି କିଛି ଇଏ ଥିବ, ସେମାନେ 16 ସୋମବାର ପୂଜା କରନ୍ତି। କାରଣ ସେଇ 16 ସୋମବାରରେ ସିଏ ଆଶା କରି ବସନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବର ପାଇବା ପାଇଁ। ଶାନ୍ତ, ନମ୍ର, ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବା ଦରକାର। ହଁ, ଆଉ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ କିଛି ବି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ୟାସନ୍ କରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଭଲ ପାଇବା, ସେତିକି ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଆସିବା ପାଇଁ ସେତିକି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପେସେନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର। କେତେ ଡିପଲି ଆପଣ ସେଇ ପର୍ସନକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଦରକାର। ବଟ୍ ଆଜିକା ସୋସାଇଟିରେ ପୁଅ ହଉ କିମ୍ବା ଝିଅ ହଉ, ସେ ଭଲ ପାଇବା ତ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ମିଳନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଝିଅର ଖାଲି ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର ନୁହଁ, ସେତିକି ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅ ଉଭୟ ପରିପୂରକ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ଦି ଜଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବାଟା ଭଗବାନ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚେ। ଗୋଟେ ହୃଦୟ ଆଉ ଗୋଟେ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ଯଦି ଜାଣିପାରୁଥିବ, ତ ସେଠି ଭଲ ପାଇବାର ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିଥାଏ। ମୁଁ ଯଦି କହିବି କିଛି, ଯଦି ଭଲ ପାଇବା କାହା ପ୍ରତି ଆସେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ମନରୁ ଆସେ। ଆମ ମନ ଜାଣିଥାଏ ଆମ ମନରେ କ'ଣ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଠିକ କେତେ ଭୁଲ, କ'ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା ମନରୁ ଆସିଥାଏ। ହଁ, ଭଲ ପାଇବା ମନରୁ ଆସେ ବୋଲି ଭଲ ପାଇବା ନିଶ୍ଚୟ ପରିପୂରଣ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଫେକ୍ ଚାଲିଛି। ହଁ, ଏ କଳି ଯୁଗରେ କିଛି ଫେକ୍ ଭଲ ପାଇବା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସମସ୍ତେ ଖାଲି ପଇସା ପଛରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ହଁ, ପଇସାକୁ ସବୁ କିଛି ଭାବନ୍ତି। ପଇସା ସବୁ କିଛି ଭାବନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦିନ ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ସବୁ କିଛି ଭାବନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଛୋଟ କହିବା କଥା, ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଦିନ ଫୋନ୍କୁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିକିରି ଏକାନ୍ତରେ ଗୋଟେ ଦିନ ରାତିରୁ ଉଠିକି ସକାଳେ ଉଠିବେ, କାହାକୁ କିଛି ନ କହିକି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଫୋନ୍ କରି ମୌନବତ ରୁହନ୍ତୁ। ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ଟୋଟାଲ କିଛି କହିବେନି, କିଛି କହିବେନି, କାହା ସହିତ କଥା ହେବେନି, ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ ଏଠି?
ଯେଉଁମାନେ ପଇସା କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଫୋନ୍କୁ ଯାହାର ଫୋନ୍ ନହେଲେ ନ ଚଳେ, ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶାନ୍ତିଟା କ'ଣ। ଶାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି? ଆମେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ, ଆମେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ, ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରୁଛେ, ଆମେ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେବତା ମାନେ କ'ଣ? ଆମେ ସେବାୟତ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପୂଜା କରୁଛେ, ମହାଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ବାଳୁତ। ଯେକୌଣସି ଠାକୁର ଯିଏ ପୂଜା କରୁଛି ସେ ଠାକୁର ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବାଳୁତ। କାହିଁକି? ଯେମିତି ମା ତାର ଛୁଆକୁ ଗାଧେଇ ଦିଏ, ବେଶ କରିଦିଏ, ଖାଇବାକୁ ଦିଏ, ଲୁଗା ପିନ୍ଧେଇ ଦିଏ, ଆମେ ସେଇଭଳିଆ କରୁଛୁ। ପରିପୂରକ ସେବାୟତ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି। ଯେଝା କର୍ମ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଗାଧେଇ ଦେଉଛି, କିଏ ଭେଷ କରିଦେଉଛି, କିଏ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇ ଦେଉଛି, କିଏ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି, କିଏ ଶୁଆଇ ଦେଉଛି, ଏମିତିଆ ସେବା ଯୋଉଟା କହିଲେ ଆପଣ, ସେବା କୁହାଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ବାଳୁତ ମାନେ କ'ଣ ମୋବାଇଲ ଜାଣନ୍ତିନି କି ପଇସା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତିନି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି କେବେ? ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଶୋଇଥିବ, ସେ ଘରେ ଯୋଉ ଛୋଟ ପିଲା ଶୋଇଥିବ, କି ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ ସେ ଛୋଟ ପିଲା ଶୋଇବାଟା ଦେଖିଗଲେ। ସେମିତି ଫୋନ୍, ମୋବାଇଲ ଆଉ ପଇସାକୁ ଯଦି ଦୂରେଇକି ଗୋଟେ ଦିନ ମୌନବ୍ରତ କରିବା, ଆମେ ଭାବିବା ଆମ ନିଜର ଗୋଟେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଶୋଇଛି ବୋଲି ଭାବିବା, ତାହେଲେ ସେ ଶାନ୍ତି ପାଇବା। ଯଦି ଆମେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଷ୍ଟୋରି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ମାନେ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ନୀଳକଣ୍ଠ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ବିଷ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ଯଦି କଥା ହେବା, ସେ ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେ ବିଷୟରେ ଏତେ ଡିପ୍ ନଲେଜ ନାହିଁ ମୋର। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ କିଛି ବୁଝେଇ ପାରିବେ ଭଲସେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନୀଳକଣ୍ଠ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାଦେବଙ୍କର ଯେଉଁ କଣ୍ଠରେ ସେ ବିଷପାନ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଲା, କଶ୍ୟପ ଅବତାର ଥିଲେ ନାରାୟଣ, ବାସୁକି ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ରସି ଯେଉଁ ପର୍ବତକୁ ଭିଡ଼ା ହେଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବିଷ ବାହାରିଲା, ବିଷ ଅମୃତକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରାଗଲା। ବିଷକୁ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ ମହାଦେବ, କାରଣ ସଂସାର ବିଷମୟ ହେଇଯିବ। ବିଷ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ ମହାଦେବ। ଯେତେବେଳେ ବିଷ ପିଇ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଶରୀର ପୁରା ବିଷରେ ନୀଳ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀ ଆସିକିରି ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ହାତ ଦେଇଥିଲେ, ପାର୍ବତୀ ସ୍ୱୟଂ ଯୋଗମାୟା ମା, ଯେତେବେଳେ ସେ କଣ୍ଠରେ ହାତିଥିଲେ, ସେ କଣ୍ଠ ପାଖକୁ ସବୁ ବିଷ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା, କଣ୍ଠ ପାଖରେ ରହିଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀ ହାତ ଛାଡ଼ିଲେ, କଣ୍ଠ ତାଙ୍କର ନୀଳ ଅଛି ଖାଲି, ଆଉ ଶରୀର ସବୁ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ନୀଳକଣ୍ଠ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନୀଳକଣ୍ଠ କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ସ୍ୱୟଂ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ହରିହର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ହରିହର ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର କିଛି ପୋଥି ପୁରାଣ ଅବଶ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସନ୍ଥ ବା ଗୁରୁଜୀ ମାନେ ଆସନ୍ତି, ଯେତିକି ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛି ବା ଯେତିକି ଜାଣିଛି ବି, ଯେତେବେଳେ ମହିଷାସୁର ମରିଗଲା, ଦୁର୍ଗା ମା ତାଙ୍କୁ, ଦୁର୍ଗା ମା ଯାହାକୁ ମାରିଥିଲେ, ମହିଷାସୁର ମରିଗଲା, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଥିଲେ ମହିଷୀ। ମହିଷୀ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ଆରାଧନା କଲେ କି ସେ ତାଙ୍କୁ କେହି ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ପାର୍ବତୀ ଯେଉଁ ମହିଷୀ କହିଲେ ତାହେଲେ ମୋତେ ଶିବ ଆଉ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହିଁ ମାରିବ। ଏମିତି ଆଗେ ବର ମାଗୁଥିଲେ, ଯୋଉଟା ନନ୍ ପସିବଲ୍, ଯୋଉଟା କି ପସିବଲ୍ ହିଁ ହେଇପାରିବନି। ଶିବ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହିଁ ମାରିବ। ବ୍ରହ୍ମା କିଛି ସମୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଲେ, ଶିବ ତ ପୁରୁଷ, ବିଷ୍ଣୁ ବି ପୁରୁଷ,
ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ କୋଉଟା ଆସିବେ? ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମୋହିନୀ ରୂପ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ନେଇଥିଲେ। ମୋହିନୀ ରୂପ ସିଏ ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଅମୃତ ଦେଇଥିଲେ। ହଁ, କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋହିନୀ ରୂପ ଅମୃତ ବଣ୍ଟା ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମହାଦେବ ଦେଖିନଥିଲେ, କାହିଁକିନା ମହାଦେବ ବିଷ ପାନ କରିକି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏକାନ୍ତରେ ଥିବି ନିଶ୍ଚୟ ମୋହିନୀ ରୂପ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବି। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ଶିବ କ'ଣ କଲେ, କାଶୀରେ ସବୁ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ବର ଦେଇ ଚାଲିଲେ। ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କାଶୀ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯାଆନ୍ତୁ, ସୋନାଦ୍ରି ପାହାଡ଼ ପରେ ଆପଣ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ସୋନାଦ୍ରି ଆଉ ନୀଳାଦ୍ରି, ଯେଉଁଟାକି ସୋନାଞ୍ଚଳ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ଯୋଉଟେ ପାହାଡ଼ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଟୋଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍କଳ ଭୂମି ଥିଲା। ଉତ୍କଳ ଭୂମି ଏଇ ଯୋଡ଼ିଏ ପାହାଡ଼ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସୋନାଞ୍ଚଳ ଆଉ ନୀଳାଞ୍ଚଳ। ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଆପଣ ଜାଣିତେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସେଟା ନୀଳାଞ୍ଚଳ ପାହାଡ଼, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ସୋନାଞ୍ଚଳ ପାହାଡ଼। ଓକେ, ଯେତେବେଳେ ଶିବ ଏଠି ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ, ହଁ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ କି ମୋହିନୀ ରୂପ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମୋହିନୀ ରୂପ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ନାରୀର ରୂପ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 4ଟା ଅସ୍ତ୍ର ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ। ଶଙ୍ଖ ପଡ଼ିଥିଲା ପୁରୀରେ, ସେଥିପାଇଁ ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର କରାଗଲା। ଚକ୍ର ପଡ଼ିଥିଲା ଏଇ ଏକାମ୍ରରେ ବା ଏଇଟା ଚକ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ହେଲା। ଗଦା ପଡ଼ିଥିଲା ବିରଜାରେ, ଯାଜପୁର ବିରଜାରେ ଗଦା କ୍ଷେତ୍ର ହେଲା। ଆଉ କୋଣାର୍କ ପଡ଼ିଥିଲା ପଦ୍ମ, ସେଟା ଅର୍କ କ୍ଷେତ୍ର ହେଲା। ଏଇ 4ଟା କ୍ଷେତ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟା କ୍ଷେତ୍ର ହେଲା, ଶିବ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମୋହିନୀ ରୂପ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ତାଙ୍କ କାମନା ରୂପରେ ଆୟପ୍ପା ସ୍ୱାମୀ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ତାମିଲନାଡୁରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆୟପ୍ପା ସ୍ୱାମୀ। ସେପଟେ କିଏ ବ୍ରହ୍ମା ମହିଷୀ କହିଥିଲେ, ମହିଷୀ ତାଙ୍କୁ ମାରିଥିଲା, ଶିବ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାତ୍ର ମାରିବ। ସେଇ ଯେଉଁ ଉଜ୍ଜାରୁ ଆୟପ୍ପା ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ନେଲେ, ସିଏ ମାଇଲେ ମହିଷୀକି। ଶିବ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଶରୀର ଯେଉଁ ଉଜ୍ଜାଡ଼ ବାହାରିଥିଲା, ସେ ଉଜ୍ଜାରେ ଶିବ ମାରିଥିଲେ ମହିଷୀକି। ହଁ, ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ 4ଟା କ୍ଷେତ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଲା, କିଛି ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ କି ନ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଏ 4ଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତି 3 ମାସ ଛାଡ଼ିକିରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରଥଯାତ୍ରା ଅଛି। 4ଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୀରେ ତ ରଥଯାତ୍ରା ଅଛି। ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ଆଷାଢ଼ ମାସରେ, ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ, ଅଶୋକ ଅଷ୍ଟମୀ ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି। ଆଉ ମା ବିରଜାଙ୍କର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ, ସେଇଟା ବିରଜା ପାଖରେ ମନ୍ଦିର କି ପଦକ୍ଷେତ୍ର ନା କ'ଣ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗଦା କ୍ଷେତ୍ର। ଓକେ, ଆଉ ପଦ୍ମ କ୍ଷେତ୍ର କୋଣାର୍କରେ ହେଉଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୂଜା ଥାଏ, ରଥ ଟଣା ହୁଏ ସେଠି। ହଁ, ଓକେ, ଏ 4ଟା ଜାଗାରେ 4ଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ 4ଟା ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ରଥ ହେଉଛି ରୁଙ୍କୁଣା ରଥଯାତ୍ରା। ଇଏ ଅଣଲେଉଠା। ଇଏ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣୀ ମୋଡ଼ ଅଛି, ଏଠି ଦକ୍ଷିଣୀ ମୋଡ଼ ନାହିଁ। ଦକ୍ଷିଣୀ ମୋଡ଼ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଯିବ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବୁଲିବ, ଯୋଉ ପଟେ ଯାଇଥିବେ ସେ ବୁଲିକିରି ସେପଟ ଧର୍ମ ପୁଣି ଆଉଥରେ ମୁହଁ କରି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଯୋଉ ବାଟରେ ଯାଇଥିବ, ତାର ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ, ମାଉସୀ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଦୁଆର ବନ୍ଧକୁ ବଦଳା ଯାଏ। ଯୋଉଟା ପଛପଟ ହେଇକି ଯାଇଥିବ ସେଇଟା ଆଗପଟ ହବ, ଯୋଉଟା ଆଗପଟ ହେଇଯାଇଥିବ ସେଇଟା ପଛପଟ ହବ। ଓକେ, ରଥ ଯେହେତୁ ବୁଲିବନି, ରଥ ଯେହେତୁ ବୁଲିବନି, ଅଣଲେଉଟା। ସିଂହାସନ ମଧ୍ୟ ଉପରେ ବୁଲିଥାଏ। କହିବାକୁ ଗଲେ ପୃଥିବୀର ବୋଧେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ହିଁ ରଥଯାତ୍ରା ବାହାରେ, ଆଉ ତ କୋଉଠି ବାହାରେନି। ଶିବଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା କୋଉଠି ନାହିଁ। ଶିବଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଏଇଟା ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଏଇ ରଥରେ ସ୍ୱୟଂ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଅଛନ୍ତି, ନାରାୟଣୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ବେଶରେ ରୂପରେ, ଆଉ ମା
ଶକ୍ତି ବା ମା ଯୋଗମାୟା ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ନିଜେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ରଥର ନାଁ ସୁଭଦ୍ରା ରଥର ଦର୍ପଦଳନ, ଏ ରଥର ନାଁ ସେଇଆ। ଏ ରଥ ହେଉଛି ବିଜୟ ରଥ। ଏ ରଥ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଅଛି ମାଉସୀ ମନ୍ଦିର ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି। ସେଠି ବାହାର ପଟେ ଦେଖିଥିବେ ଲବ କୁଶ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଓକେ। ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଭରତଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିଛି, ଯଦି ଆପଣ ଏଲାଉ କରିବେ କହିବେ। କଣ କୁହନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣଙ୍କୁ ମାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲେ ରାମେଶ୍ୱରରେ, ସେମାନେ ଶିବଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟାର ପାପ ଲାଗିଛି ଶିବଙ୍କୁ ସେ ପୂଜା କଲେ। ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିକି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଆସୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପାଖରେ ପୁଣି ସେ ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପୁଣି ବୋଧେ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି ଭଲସେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପହୁଡ଼ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଓକେ। ସେ କ'ଣ କଲେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯେହେତୁ ଆରାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଦେଲେନି ପାଖକୁ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଆରାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ବା ଶିବଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ହେଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବା ନାରାୟଣ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯାଇଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାମେଶ୍ୱର ଠିକି। ଅଶୋକା ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି, ଚୈତ୍ର ମାସ ଅଶୋକା ଅଷ୍ଟମୀରେ ପ୍ରଭୁ ଯାଆନ୍ତି ରାମେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଠି ସେଇ ଯାତ୍ରାରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଶୋକା ଅଷ୍ଟମୀ ଯାତ୍ରାରେ ଯଦି କିଏ ଅଶୋକା କଢ଼ି ଫୁଲ, ଜାଣିଥିବେ ଅଶୋକା କଢ଼ି ଫୁଲ ଅଛି ଗୋଟେ, 3 ଥର ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନାଁରେ ଖାଇବ, 3 ଆଞ୍ଜୁଳା ପାଣି ପିଇବ, ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳେ। ଆଉ ଅଶୋକା ଅଷ୍ଟମୀ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଯେଉଁ ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, କେଉଁଠି ନାହିଁ ଏ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ପୁଷ୍କରଣୀ ଆମର ଏଇ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ମରିଚିକୁଣ୍ଡ। ସେଇ କେଦାରଗୌରୀ ପାଖରେ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅଛି। ସେଇ ଯୋଉ ପାଣିଟା ଯେତେବେଳେ ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ, ଗୋଟେ ମାଠିଆ ପାଣି ଆସି ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଖରେ ରଖାଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ରାଜଗୁରୁ, ପୁରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ରାଜଗୁରୁ ଆସିକି ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବସିକି ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ପାଣିରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବନ୍ଧ୍ୟ ଦୋଷ ଥାଏ, ବନ୍ଧ୍ୟ ଦୋଷ ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନୀ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେଇ ପାଣିରେ ଗାଧେଇ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ଦର୍ଶନ କରି ଗୋଟେ ଅଭିଷେକ କରି, ଯଦି 12 ମାସରେ ଯେଉଁ 14ର ଯାତ୍ରା ଅଛି ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର, ଯଦି ଉପବାସ କରିବ, ନିଜ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିକିରି ଆତ୍ମାର ସହିତ ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ଦୀପଟେ ବସେଇବ, ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତାନ ଦେବେ। ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ଆମେ ଆମ ଯୁବପିଢ଼ି ବୋଧେ, ଆମ ଜେନେରେସନ୍ ବୋଧେ ଏସବୁ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେମିତି ବି ଖାଲି ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ ହେବନି। ବିନ୍ଦୁ ସରୋବରରେ ଗାଧେଇ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି ଆସିକି ଲିଙ୍ଗରାଜ ଦର୍ଶନ କରିବ। ବିନ୍ଦୁ ସରୋବର ଆପଣ ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ, କେତେ ସରୋବର ଅଛି, ଯୋଉ ଭଳିଆ ମାନ ସରୋବର, ବେଦ ସରୋବର, ବ୍ରହ୍ମା ସରୋବର, ଏଭଳି ସବୁ ଅଛି। 5ଟା ସରୋବର ଅଛି। ଆମେ ଗର୍ବିତ ହେବା କଥା, ବା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଗର୍ବିତ ହେବା କଥା, ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସରୋବର ଅଛି ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ବିନ୍ଦୁ ସରୋବର। ବିନ୍ଦୁ ସାଗର ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ବିନ୍ଦୁ ସାଗର କହୁଛନ୍ତି। ବିନ୍ଦୁ ସରୋବର ବି କୁହନ୍ତି। ତାର ଉତ୍ପତ୍ତି କେମିତି ହେଇଥିଲା?
ତାର ଉତ୍ପତ୍ତି କେବେ ଏମିତି ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମା ପାର୍ବତୀ ଶୁମ୍ଭ ନୃସିଂହକୁ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା କୀର୍ତ୍ତିବାସଙ୍କୁ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ କୀର୍ତ୍ତିବାସକୁ ମାରି ସାରିଲେ ସିଏ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତ ଶୋଷ କରିକି ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଶିବ ଆସି ତ୍ରିଶୂଳ ଖୋଳିକିରି ବିନ୍ଦୁସାଗର ପାଣି ଆଣିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତ୍ରିଶୂଳ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଶିବ କ'ଣ କରିଥିଲେ ସବୁ ନଦୀକି ଆବାହନ କରିଥିଲେ। ସବୁ ନଦୀର ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଜଳରେ ବିନ୍ଦୁ ସରୋବର ହେଇଥିଲା ସବୁ ନଦୀର, କିନ୍ତୁ ଏକମାତ୍ର ନଦୀ ଗୋଦାବରୀ ସିଏ ଆସିନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଶିବ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ସବୁଥିରେ ବି ଅଛି ଗୋଦାବରୀ ସେ ସ୍ନାନ କେହି କରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଦାବରୀ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତିନି କି? ନା, ଗୋଦାବରୀ ପାଣି ସେ ଶିବଙ୍କୁ କହିଥିଲା ମୁଁ ମୋର ଯେହେତୁ ଯେଉଁ କିଛି ମାସ ଚାଲିଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ମାନେ ଯେଉଁଟା ହୁଏ ମାସିକିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମାନେ ନାରୀମାନଙ୍କର ସେଭଳି ମାସ ଚାଲିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଶୁଭ କାମରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶିବ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାର ଯେବେ ତିଥିରେ ଗୋଦାବରୀ ସ୍ନାନ ପଡ଼ିବ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀରେ ଯିଏ ଗାଧେଇବ ସେ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇବ। ଏତେ ଦୟାଳୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିନ୍ଦୁ ସରୋବର ଉତ୍ତର ପଟେ ଉତ୍ତରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଦାବରୀ ପୋଖରୀ ଅଛି ଗୋଟେ। ସେ ବିନ୍ଦୁ ସରୋବର ସହିତ ଟଚ୍ ନୁହଁ, ବିନ୍ଦୁ ସରୋବର ପାଖରେ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ବାଡ଼ର ବ୍ୟବଧାନ, କିଛି ଫୁଟର ବ୍ୟବଧାନରେ 2.5 ଫୁଟ 3 ଫୁଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଏପଟେ ବିନ୍ଦୁସାଗର ଏପଟେ ଗୋଦାବରୀ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି, ମୁଁ ଦେଖିନି କେବେ। ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ବହୁତ ରହିଛି। ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଆମର ଏଠି ସେବାୟତ ମାନେ ସେଠୁ 108 ମାଠିଆ ପାଣି ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବେଶ କରାଯାଏ। ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ବେଶ କରିବା ପରେ ହରିହର ଭେଟ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଶିବ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମିଳନ। ସେଟା ଆମ ସଦାବେଳେ ଭେଷରେ ରୂପା ଜିନିଷ ଲାଗେ, ଚାନ୍ଦି ଜିନିଷ ଲାଗେ, ଯେଉଁଟାକି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେଶରେ ପ୍ରଭୁ ସକାଳ ଧୂପ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଏକମାତ୍ର ଦିନ ଗୋଟେ ହରିହର ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଲାଗିଥିବ, ସୁନାବେଶ କୁହାଯାଏ। କେବେ ସେଇଟା ହୁଏ? ସେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ମହାଦୀପ ଉଠି ସାରିଲା ପରେ 4 ପହର ପୂଜା କରାଯାଏ। ସେଇ ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ବୈଶାଖ ମାସରେ 22 ଦିନ ଯାକ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରନ୍ତି। ବିନ୍ଦୁସାଗର ମଝିରେ ଗୋଟେ ଅଛି ମନ୍ଦିର, ହଁ ସେଟା ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ଦିର। ସେ ମା ପାର୍ବତୀ, ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଆଉ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ, ରୁଙ୍କୁମଣା ଆଉ କପିଲନାଥ, ସେଠାରେ ଏଇମାନେ ଯାଇ ସେ ବିନ୍ଦୁସାଗରର ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରନ୍ତି। ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ତା ଭିତରେ ଚନ୍ଦନ ବେଶ କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ 22 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯାତ୍ରା ଚାଲିଥାଏ। 22 ଦିନ ବା ଚନ୍ଦନ ଲୀଳା କୁହାଯାଏ। ଚନ୍ଦନ ଲୀଳା ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ବେଶ କରାଯାଏ। ହଁ, ଚନ୍ଦନ ଲାଗି କରାଯାଏ। ପାର୍ବତୀ ମାଙ୍କ ଚାପ ଖେଳ ହୁଏ, ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ? ସେଟା ଏଥିପାଇଁ ହୁଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ରଥରେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ରୁଙ୍କୁଣୀ ଆଉ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଏ 3 ଜଣ ଯାଆନ୍ତି, ପାର୍ବତୀକି ନେଇନଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମାଙ୍କୁ ନେଇନଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ମା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯେମିତି ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଅଛି ଜାଣିଥିବେ ପୁରୀରେ, ଆମର ଏଇଟା ହେରା ଦଶମୀ, ଅଷ୍ଟମୀ, ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ, ନବମୀ, ଦଶମୀ। ଦଶମୀ ଦିନ ଯାଇ ଚୁପ୍ କିନି
गोटे पालिंकी चारिपट निबुज कर प्रभु लिंगराज देखी आसवे प्रभु केमती जाकजमक अच्छा रामेश्वर मंदिर रे हाँ भौणी की साथी नहीं भाई की नहीं आसते मत आना देखिकी आसवे सेठी गोटे छोट बचनिका अच्छी बचनिका है प्रभुंर पलि आसवे जिते माँ रामेश्वर मंदिर आसवे अध बाटे थिब रथ जोटा कि आमर अनुकूल रथ जो रथ ठिया से रथ को धक्का पेली देखिए भांगी आसवे पेली दे माँ एक्चुअली माँ जब हाथ मारे निश्चय भांगी ना माँ आसते कि हाथ मार देखी पलि आस माँ को ये सेवायत हाथ मारती माँ तो हाथ मारे ना हाँ हाथ मारती तापर जिते बड़े प्रभु बाहुड़ा बेले बाहुड़ी हम कपाली मठ ठारे माँ आसवे खंडे पट्टा चोरी को नहीं पलैबे से पट्टा आम जहाँ जाचु एवं राजगुरु भी राजगुरु जाचु राजगुरु भी कहते आमको मरचिकुंड पानी जाए राणी पाख गजपति मरचिकुंड कोटा जोटा मुझे जो बंध्या दश कटे बोली अच्छा हाँ से पानी जाए राणी पाख आउ ये रथर जो पट्टा जो बाहर थो सी जाकि प्रभु सुभद्रा रथ रे बाड़ा हुए पुरी रे ओके हाँ आम भी देखी सुभद्रा दौड़ी भी ए रथ को आसे हाँ हेरा पंचमी रे जमती लक्ष्मी जानती जगन्नाथ सेमती ये दशमी जानती निश्चित जगन्नाथ मंदिर लिंगराज मंदिर उभय परिपूरक तांको सेवा यांको सेवा निश्चय परिपूरक आमे सिना किछि लोक अच्छा अलग अलग कहते किंतु मो मतरे निराकार आकार सब सेम आप कहली गोटे शरीर रे पंचदेव वास करते पृथ्वीर बोधे एकमात्र मंदिर लिंगराज मंदिर स्वयं विष्णु पूजा कराए सेठी मंदिर रे बेलपत्र मिले तुलसी पत्र मिले पद्म फूल मिले निश्चिंत एठी यही मंदिर को शिव अवलंबी लोक मैंने जाते दर्शन करती विष्णु अवलंबी लोक दर्शन करते हाँ ये बेलपत्र लगी कराए तुलसी पत्र लगी कराए पद्म फूल लगी कराए हाँ मैं जो बौलमाला लगी कराए दयना पत्र लगी कराए हाँ ये हरिहर शिव विष्णु हाँ आम आत्मारू मनरू प्रभु डाकू प्रभु पूजा करू मत गोटे जिन जानवर अच्छे विष्णु बहुत रूप अवतार नियंती पृथ्वी पृष्ठ शिव अवतार नहीं कौन पाई विष्णुकर लीला अच्छी सब विष्णु लीला नहीं कि अवतार अच्छी अच्छा जो जो सब लीला रे जो जो जुगरे गोटे गोटे रूप तांकर अच्छी हाँ जमती बाउद दिने बकासुर हो पुतना हो सब मारी से लीलामय से ये हूँ जोगी अच्छा सबू जुगरे देखा जाए जिते विष्णु अवतार नियंती तांको सहित शिव मध्य कौन रूप अवतार नियंती प्रति जुगर कथा देखिबा रामंको पाखरे हनुमान थिले कह जाए हनुमान भी से शिवंक अवतार यही जुगरे जो देखिबा पुरी जमती जगन्नाथ असंदी भुवनेश्वर सेमती लिंगराज असंदी तो सबु जुगरे भगवान विष्णु हो शिव हो निज निज को पूजा करते भगवान विष्णु पूजा करते शिव को शिव भी पूजा करते विष्णु को से परस्पर सब मिसिकी था जगन्नाथ मंदिर भीतर आप जाइए देखिए प्रथम शिव को दर्शन कर लोकनाथ अच्छा लिंगराज मंदिर को आसला प्रथम गणेश को दर्शन करेंगे तापर विष्णु दर्शन करेंगे माँ लक्ष्मी नृसिंह रूप में दर्शन करेंगे शिव आ विष्णु उभय शिव जपंती विष्णु को विष्णु जप करती शिव आम भारत रे 12टा ज्योतिर्लिंग अच्छी लिंगराज 12टा ज्योतिर्लिंग मध्य कम आसेनी देखो लिंगराज होचुंती सब लिंग राजा जिते 12 ज्योतिर्लिंग अच्छा
ବାର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗର ରାଜା ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଲିଙ୍ଗରାଜ। ଏତେ ବଡ଼ ବୃହତ ବଡ଼ ଶରୀର ବା 22 ହାତ ଗୋଲେଇ, 9 ହାତ ଚଉଡ଼ା, 12 ହାତ ଲମ୍ବା, ତଳୁ 1 ଫୁଟ ହାଇଟ୍। ସାଧାରଣତଃ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ମାନ ଦେଖିଥିବେ, ଶିବ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ଯେତେ ବଡ଼ ଗୋଲେଇ ଥିବ ତାର ଅଧା ଭାଗ ଲିଙ୍ଗ ଥିବ। ଯଦି ଏଠି 22 ହାତ ଗୋଲେଇ ନିଶ୍ଚୟ 11 ହାତ ଲିଙ୍ଗ ରହିବା ଦରକାର। ଏଠି 22 ହାତ ଗୋଲେଇରେ ମଝିରେ ଶାଳଗ୍ରାମ, ଚାରିପଟ ଶିବ, ମଝିରେ ବିଷ୍ଣୁ, ହରିହନ ହବ। ହଁ, ଆପଣ ଗର୍ଭଗୃହ କେତେବେଳେ ଯିବେ ଦେଖିବେ ଟୋଟାଲ ବ୍ଲାକ୍ କଳା କଲର ଯୋଉ ଷ୍ଟୋନଟା ଅଛି ଶିବଙ୍କ ଶରୀର, ମଝିରେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ ଷ୍ଟୋନ ଅଛି ସେଠି ବିଷ୍ଣୁ। ଆଉ ଇଏ 12 ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ରାଜା ଲିଙ୍ଗରାଜ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଯଦି କୌଣସି ଭକ୍ତ ଅଭିଷେକ କରେ ତାର 12 ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ମିଳେ ତାକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଶିବ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଉଭୟ ପୂଜା କରାଯାଏ। ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରନ୍ତି ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ, କ'ଣ ପାଇଁ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କଲେ କ'ଣ ଫଳ ମିଳେ? ଗ୍ରହ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ। ଗୋଟେ ଆଜିକାଲି ଯେଟା ଯୋଉ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଯୋଉ କାଳ ସର୍ପ ଯୋଗରେ କାଳ ସର୍ପ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତି। ଅଭିଷେକ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି। କିଏ ଜଳାଭିଷେକ କରେ, କିଏ ମହୁ, ଘିଅ, ଦହି ଅଭିଷେକ କରେ, କିଏ ଆଖୁ ରସରେ ଅଭିଷେକ କରେ। ଅଭିଷେକ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଅଭିଷେକ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମନର ଭକ୍ତି ଭାବ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଆସିବା ଦରକାର। ମନର ଭକ୍ତିରେ ଭଗବାନ ଶୁଣିବେ। ଭଗବାନ ମହାଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଜଳ ପ୍ରିୟ। ଯଦି ଟିକେ ଜଳ ଚଢ଼େଇକିରି ବା ଜଳ ଦେହରେ ଟିକେ ଗୁଡ଼ ହଉ ମିଶ୍ରିତ ପକେଇ ଦେଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚଢ଼େଇଦେବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ଯେକୌଣସି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ଢାଳିବା କି ମିଠା ଜିନିଷ ଢାଳିବା କି ମହୁ ଢାଳିବା କି ଦହି ଢାଳିବା, ଯଦି ଆଖୁ ଢାଳିବା, ଯେତିକି ଢାଳିବା ସେତିକି ଆମେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଢାଳିବା, ଜଳ ଢାଳିବା, ନଚେତ୍ ତାଙ୍କ ଦେହ ଅଠା ହେଇଯିବ। ଆମ ଦେହ ସାଧାରଣତଃ ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ଶିରା ଢାଳିଦେବ କେଁ ଲାଗିବ ଆମକୁ? ମାନେ ଅବଶ୍ୟ ମହାଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ। ଯିଏ ଯୋଉ ମନର ଭାବନା ଡାକିଥିବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ମୁଁ କହିପାରୁନି ଯେ ମହାଦେବ ରାଗି ହେଇଗଲି। ମହାଦେବ ରାଗି ନୁହନ୍ତି, ବହୁତ ଶାନ୍ତ, ବହୁତ ଦୟାଳୁ, ବହୁତ ଦୟାଳୁ। ତାଙ୍କ ମନ ଏତେ ଦୟା ଅଛି, ଯଦି ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦି ହାତ କରିକି ଡାକିଦେବ କିଏ ହାତ ମାଗିକି, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଦୟାର କରୁଣାମୟ, ସିଏ କରୁଣା ଢାଳି ଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପର୍ସନ ସେମାନେ ଶିବଙ୍କୁ ଏଜ ଏ ଚେତନା କନସିୟସନେସ୍ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଯଦି ଶିବଙ୍କୁ ଫିଲୋସଫିକାଲ ଭ୍ୟୁରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବହୁତ ଜଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦି ୟୋଗୀ ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଭକ୍ତ ଭଳିଆ ଲୋକ ସେମାନେ ଶିବଙ୍କୁ ବାପା ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ଶିବଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ ଅଛି, ସିଏ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟର କୁହନ୍ତି, ମାନେ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ମାନେ କ'ଣ? କ'ଣ ସଂହାର କରିବେ? ସଂହାର କିଛି କରିବେନି। ସଂହାରକର୍ତ୍ତା କ'ଣ? ସଂହାରକର୍ତ୍ତା କିଛି ନୁହଁ, ବ୍ରହ୍ମା। ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ଶିବ, ଏହା କହୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନେଇଯାଏ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ନା, ଜନ୍ମ ନେଇଗଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ମ ପଳେଇ ଆସିଥାଏ, ମୁଣ୍ଡରେ ଲେଖା ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥାଏ। ସେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ବି ସତ୍ୟ ଥାଏ। ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତା କିଏ? ଯମ। ଯମ ହଉଛନ୍ତି କାହାର ପୁଅ? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁଅ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହିଲେ କାହା ପାଖରେ? ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ। ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ନେତ୍ରରେ। ସେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି ନା ନେତ୍ର। ତୃତୀୟ ନୟନ କିଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଭସ୍ମ କରିଦିଅନ୍ତି ତୃତୀୟ ନୟନ। ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ଯମ ଗୁରୁ କିଏ? ଶିବ। ହଁ, ହେଲେ ଶିବଙ୍କର ଯୋଉ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ
ଶିବ ଶବ ଆପଣ ଆଗରୁ ପଚାରିଥିଲେ ହୁଁ। ସଂହାର କଥା କ'ଣ ଆମେ ମଲେ କୋଉଠି ଯିବା ମୁଁ କହିଲି ମଶାଣି ଯିବା ସେଟା ସତ୍ୟ ଯୁଗ ସେଟା ମାନେ କ'ଣ ଆମର ଯୋଉଟା ଅଛି ଆମର ସତ୍ୟଧାମ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଶିବ ମଶାଣି ହୁଅନ୍ତି ଶିବ ସଂହାର କଥା ସେ ମାରିଦେଲେ ଶିବ କୋଉଠି ମାରିଲେ ନା ତମର ଜନ୍ମ ନେଲା ମାନେ ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କିଣୁଛେ ଗାଡ଼ି କିଣିଲେ ମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲେ ମାନେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ମାଗିବ ଦିନେ ଦିନେ ସେ ଗାଡ଼ି ପୁରୁଣା ହବ ସେମିତି ଆମ ଶରୀର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଶେଷ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ମାନେ ଆମର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଅଛି ରୋଗ ଅଛି ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଏଇଟା ହେଇପାରେ ଆମ ବିଚାର ଯୋଉଟା ଅଛି ଆମ ବିଚାର ଯଦି ଖରାପ ବିଚାର ସଂହାର କଥା ମାନେ ଗର୍ବକୁ ଶିବ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ସଂହାର କଥା ମାନେ ସେୟା ନୁହଁ ସଂହାର କଥା ମାନେ ଯେ ମାରିଦେଲେ ନା ତମ ମନର ଗର୍ବ ମନର ଅହଙ୍କାର ଅହମ୍ଭାବକୁ ଯୋଉ ମୁଁ ବୋଲି ଶବ୍ଦଟା ସେଟା ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଯାଏ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରଭୁ ଲୀନ କରିଦିଅନ୍ତି ସେ ମୁଁ ଗର୍ବଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖେ ରୁହେନି କାରଣ ଗୋଟେ ଲୋକ ସତ୍ୟ କହିବ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରିବ ଶିବ ଗୁଣ ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରିବ ବା ଶିବ ଗୁଣ ସତ୍ୟ କହିପାରିବ ଯଦି ସତ୍ୟ କହିପାରିବନି ଯଦି ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ ମନ ଗର୍ବ କାହିଁକି ତାହେଲେ ଅଛି ମନର ଗର୍ବ କାହାକୁ ନେଇକିରି ଏ ତମ କର୍ମକୁ ନେଇକିରି ଏଇ ପଇସା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇକିରି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପୂର୍ବ ମାନେ ବୁଢ଼ୀ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଯୌବନେ ମର୍କଟ ସୁନ୍ଦରୀ ଗୋଟେ ଢେଗ ଅଛି ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ମାଙ୍କଡ ବି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ସୁନ୍ଦର ତମେ କାହାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁଛ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ନେଇକି ଗର୍ବ କରୁଛ ଯେତେବେଳେ ବୟସ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯିବ ତମର ଯୌବନ ଖସି ଖସି ଯିବ ତ ସେଟା ଅସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ ଆଉ କାହାକୁ ଗର୍ବ କରିବ ତାମାନେ ଗର୍ବ ତ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସେଠି କିନ୍ତୁ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ସତ୍ୟ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଯୋଉ ପାଳନ କରନ୍ତି ଏତେ ସାରା ଭକ୍ତ ଯାଆନ୍ତି ଶିବଙ୍କୁ ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ପାଇଁ ପାଳନ କରନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ନଥାଏ ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୈଶାଖ ମାସ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମାସ ଲମ୍ବା ମାସ କୁହନ୍ତି ବୈଶାଖ ମାସରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସାଧାରଣତଃ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ହଉ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ହଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଉପବାସ କରନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ହଉ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ମାରୁଆଡ଼ିଙ୍କର ଏଇ ମାସ ମାରୁଆଡ଼ି ମାନେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପାଳନ କରନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଜିକା ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ସବୁ ଶିଖିକି ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରନ୍ତି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆମ କଲଚରରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କୌଣସି କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ ବୈଶାଖ ମାସରେ ଆମେ କହୁଛୁ କେଡ଼େ ଜୋରେ ଖରା ପଡ଼ୁଥିବ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ତୁମେ ବସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବା ଅପେକ୍ଷା ଥରେ ଖରାରେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବା ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖେ ତମର କେତେ ଭକ୍ତି ଅଛି କାହାର କେତେ ଭକ୍ତି ଅଛି ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ ସେବାୟତ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ଆସୁଛୁ ବା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବସୁଛୁ ଖାଲି ପାଦରେ ବସୁଛୁ ନା ବହୁତ ଜୋରେ ଖରା କେବଳ ପାଟିରେ ଥିବ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ହର ହର ମହାଦେବ ଏତିକି ପାଟିରେ ଥିବ ଆମକୁ ସେ ଖରା ଗରମ ବି ଆମକୁ ଲାଗେ ଏଟା ଯଦି କେଦାରନାଥ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିବ ମନର ଭାବନା ମନରୁ ଯଦି ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ବା ମନରୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଦେଖିବେ କିଛିଟା ଆଜିକା ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ସେମାନେ
ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ରହୁଛନ୍ତି କିଛିଟା। ଆରେ ଗୋଟେ ସେମାନେ ଜାଣି ସାରିଲେଣି ଶିବ କ'ଣ, ମହାଦେବ କିଏ ସେ, କାଲ ଭୈରବ କିଏ ସେ, କିଏ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ। କିଛି ଲୋକ ବି ତାକୁ ନେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଆଜିକା ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଖରାପ ବାଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଶିବଙ୍କର ଆରାଧନା ପାଇଁ ବହୁତ ମନ୍ତ୍ର ଏମିତି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗାୟତ୍ରୀ ବୋଲିବା, ଗାୟତ୍ରୀର ମୁଦ୍ରା ଅଛି, ସବୁ ମନ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରା ଅଛି। ମୁଦ୍ରାକୁ ନେଇକିରି ମନ୍ତ୍ର କରାଯାଏ। ହଁ, ଆଉ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରର ଯନ୍ତ୍ର ବି ଅଛି। ଆଉ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆଚମନ ଅଛି। ଆଚମନ ମାନେ ପାଣିକି ଆଚମନ କରିବା। ହଁ, ପଦ୍ଧତି ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ। ହଁ, ଆଉ ଏବେ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଲୋକ ତାକୁ ଯଦି କିଛି ନ ଆସୁ, ଖାଲି ଓମ୍ କି ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ କହିଲେ ବି କେତେ କଥା ହେଇଯାଉଛି। ଯେମିତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନାମରେ ଭକ୍ତି, ଶ୍ରୀରାମ କହିଦେଲେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତିର ମନୋଭାବ ପଳେଇ ଆସେ। ଯେଉଁ ଲୋକ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିବ ମନ୍ତ୍ର, ଶ୍ରୀରାମ ଯଦି ଖାଲି ଜପିଲା, ରାମ ରାମ ଜପିଲା, ଶ୍ରୀରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଜପିଲା, ତାକୁ ବହୁତ ପାୱାର ମିଳିଯାଏ। ସ୍ୱୟଂ ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ରାମ ନାମରେ ବହୁତ ଅଛି। ସେମିତି ଶିବଙ୍କର କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ଜାଣିନଥିବ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ କଲେ ବି ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଯେମିତି ଅଛି, ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରରେ ବହୁତ ପାୱାର ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେଇପାରେ। ନଚିକେତାଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ, ମୁଁ ବୋଧେ ସେତେବେଳେ ବୟସ କମ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର କରିକି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ତା ବାପାର ମୃତ୍ୟୁକୁ ମାନେ କିଛି ଦିନ ଲଙ୍ଗଜିଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆହୁତି ଦିଆହବ, ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରରେ ବେଲପତ୍ର ପୋଡ଼ା ହବ, ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରାଯିବ। ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ସବୁଠୁ ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ। ଶିବଙ୍କର ବହୁତ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ବେଲପତ୍ର ମନ୍ତ୍ର, ତ୍ରିଦଳମ୍ ତ୍ରିଗୁଣାକାରମ୍ ତ୍ରିନେତ୍ରମ୍ ତ୍ରିଆୟୁଧମ୍ ତ୍ରିଜନ୍ମ ପାପ ସଂହାରମ୍ ଏକ ବେଲ୍ଲୋ ଶିବାର୍ପଣମ୍। ବେଲପତ୍ର କାହିଁକି ଲାଗି କରାଯାଏ ଶିବଙ୍କୁ? ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ପାର୍ବତୀ ମାତ୍ରା ଶୁଖିଲା ବେଲପତ୍ର ଖାଇକରି କଳା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ, ସେ ବେଲପତ୍ର ସେବନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଶିବ ସେଥିପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ବେଲପତ୍ର କି ଯଦି ବେଲପତ୍ର ଯଦି କିଏ ବି ଗୋଟେ ବି ଚଢ଼େଇବ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ନେଇକି, ତ୍ରିଦଳମ୍ ତ୍ରିଗୁଣାକାରମ୍ ତ୍ରିନେତ୍ରମ୍ ତ୍ରିଆୟୁଧମ୍ ତ୍ରିଜନ୍ମ ପାପ ସଂହାରମ୍ ଏକ ବେଲ୍ଲୋ ଶିବାର୍ପଣମ୍। ଯଦି ଗୋଟେ ବେଲପତ୍ର କିଏ ବି ଶିବଙ୍କୁ ଚଢ଼େଇବ, ସେ ଗୋଟେ ବେଲପତ୍ର ବି ବହୁତ ପାୱାର ଅଛି। ମୁଁ ଏମିତି କୋଉଠି ପଢିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ତାର ପ୍ରଥମ ପାଟିରୁ ଓମ୍ ବୋଲି ବାହାରେ, ପାଟିର ଉଚ୍ଚାରଣ ଓମ୍ ବୋଲି ବାହାରେ। ଓମ୍ ପ୍ରପରଲି ସେଟା ଶୁଣା ଯାଏନି ଓମ୍ ବୋଲି। ସେଟା ତ ମନରୁ ସେ ଭଗବାନ ଡାକେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ହାର୍ଟବିଟ୍ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଟ୍ ଦେବ, ଏମିତି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବ, ମାନେ ଭଗବାନ ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ମତେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ, ଶିବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନହେଲେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପକେଇ ପାରିବାନି। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପୁଣି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି, ପଞ୍ଚମୁଖୀ, ସପ୍ତମୁଖୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଦିନର ଅନୁଭୂତି ମୁଁ କହୁଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ସାତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଆଣିଲି।
ପୁଣି ବହୁତ ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଓରିଜିନାଲ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଟେ ସପ୍ତମୁଖୀର। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ପାୱାର ଅଧିକ। ତାପରେ 14 ମୁଖୀ ଅଛି, 21 ମୁଖୀ ଅଛି, 28 ମୁଖୀ ଅଛି। ହଁ, ଏକମୁଖୀଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପାୱାର, ତାପରେ ସପ୍ତମୁଖୀ। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଧାରଣ କରିବା, ସପ୍ତମୁଖୀଟା ମୁଁ ବନେଇଲି ଧାରଣ କରିବାକୁ। ସାତମୁଖୀ ବନାଯାଏ ନା, ସପ୍ତମୁଖୀଟା ତାକୁ ଚାନ୍ଦିରେ ଗୋଟେ ହୁକ କରିକି ଓକେ ଲଗାଯାଏ। ହଁ, ଭାବିଲି ପ୍ରଥମ ଦିନ ପକେଇଲି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ପକେଇଲି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ମୋ ବେକରୁ ମୁଁ ସୂତାରେ ପକେଇଲି, ସୂତା କାଟିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ପକେଇ ପାଇଲେନି, ତାକୁ ଧାରଣ କରିପାରିଲେନି? ଧାରଣ କରିପାରିଲେନି। କାହିଁକି? ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ସେତେ ଶିବ ମାନେ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ତ ହେଇଥିଲା ଅବଶ୍ୟ। ଶିବଙ୍କର ପରମିଶନ ଯଦି ନଥିବ, ଶିବଙ୍କର ଯଦି ମନ ନଥିବ, ଆପଣ ପକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କ'ଣ ଫିଲ୍ ହେଇଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ? ବହୁତ ଭାରି ଲାଗିଥିଲା ନା କ'ଣ? ନା, ଭାରି ଲାଗିନଥିଲା। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପକେଇଲା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆରାଧନା କଲି, ମୋତେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡଟା ମୋର ସେତିକି ମାନେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗୋଟେ ଗୁଞ୍ଜନ ହେଲା। ଚାଲିଲା ମୋ ଚାରିପଟେ, ମୁଁ ଚାଲୁଥାଏ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଥାଏ। ହଁ, ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତାକୁ କାଢ଼ିଲି। କାଢ଼ିକି ମୁଁ ତାପରେ ହାତ ଧୋଇଲି। ମୁଁ କହିଲି, ପ୍ରଭୁ, ଯଦି କିଛି କ୍ଷମା ଥିବ, ଯଦି କିଛି ପାପ ଥିବ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ଜାଣିପାରୁନି ଏମିତି ହିଁ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରୁଛି। ତାପରେ ଧାରଣ କଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ସେମିତି ଓମ୍ ଓମ୍ ବୁଲିଲା। ସେତେବେଳେ ମୋ ଆଖିରେ ପୁରା ଲୁହ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କାନ୍ଥ ଧରିବି କି କ'ଣ ଧରିବି ଭାବୁଛି। ଯେମିତି ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ବା ଲୋ ହୋଇଯାଏ ବା ହାଇ ହେଇଯାଏ, ଯେମିତି ଅଣ୍ଡାଳେ ଯାଏ, ସେମିତି ମୁଁ ଅଣ୍ଡାଳୁଛି କାହାକୁ ଧରିବି ଗୋଟେ। ଏତେ ଇଚ୍ଛାରେ ମନେ ମନେ ମୁଁ ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଛି। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ କେତେ ଯେ ପାୱାର ଅଛି କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଯଦି ପକେଇବା, ଆମେ ବାଥରୁମ୍ ଗଲେ କି ଲାଟ୍ରିନ୍ ଗଲେ କାଢ଼ିକି ଯିବା ଦରକାର। ହଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାନୁଛି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପକେଇଲେ ଆଇଁଷ ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମିଷ ଭୋଜନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କିଛି କରିବା ସେଟା ଜମା ଭୁଲିଯିବେ। କାରଣ ତମେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ, ରୁଦ୍ରଙ୍କର ଅସୁର ତିଆରି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପକେଇଛ, ମାନେ ତୁମ ମନରେ ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ହୃଦୟର ଯଦି ତଳକୁ ପଡ଼ିବ ମାରା, ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଗଲେ ସେ ମାରା ହେବ। କଣ୍ଠଠୁ କିଛି ବାଟ ଯଦି ରହିବ, ତାହେଲେ ସେ ମାରା ହେବ ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ହେଇକି ରହିବ। ରହିବ। କୁହନ୍ତି ଶିବ ସବୁଠୁ ଭୋଳା ଶଙ୍କର ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ନା। ତାହେଲେ ଶିବଙ୍କୁ ଏତେ ଟାଇମ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗିଛି? ସପୋଜ ମୋତେ କିଛି, ମୁଁ ଯଦି ଶିବଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି, ମୋତେ ଯଦି ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ସ୍ଥାୟୀ ରୂପରେ ଦରକାର, ଆଶୀର୍ବାଦ ହଉ କି କିଛି ପୋଜିସନ୍ ମୋତେ ପାଇବାର ଅଛି, ମୁଁ ଯେ ଶିବଙ୍କୁ ଡାକେ, ତାହେଲେ ସେଇ ପୋଜିସନ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କି କିଛି ମିଳିବା ପାଇଁ ଏତେ ସମୟ କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗେ? ଶିବ ତ ଭୋଳା ଶଙ୍କର ନା। ଛୋଟ ପିଲାଦିନେ ଆପଣ ବାପାଙ୍କୁ ପଇସା ମାଗିଥିବେ? ହଁ, ମାଗିଛି ବହୁତ ଥର। ବାପା ପଇସା ଦେବେ, ଟି 10 ଟଙ୍କା ଦେବେ, 5 ଟଙ୍କା ଦେବେ, ଦିଅନ୍ତିନି, କମ୍ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତିନି। କାହିଁ ଦିଅନ୍ତିନି? ଜାଣିନୁ ନା ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କେମିତି କରିବୁ। କାଳେ ମୋର ଏଇ 10 ଟଙ୍କାଟା, 5 ଟଙ୍କାଟା ପିଲା ନେଇକି ସେ ଅବାଟରେ ଲଗେଇବେ କି? ତାପରେ ସେ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିକିରି ତମକୁ ସେ 5 ଟଙ୍କା ଦେବେ। କାହିଁକି ଦେବେ? ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରି, ତା ମନରେ କିଛି ଭାବିକି ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ, ଏ ପିଲାଟା ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ମାଗିଛି, ମୁଁ ତାକୁ 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଦେବି। ତା ପଛରେ ମୁଁ ଦେଖିବି ସେ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, କ'ଣ ନାହିଁ। ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ତାକୁ ଜିନିଷ ଦେଇଦେବେ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବାଟରେ ପଳେଇବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ମୁଁ ତ ଆଜି ମାଗିଥିଲି, ଆଜି ଏଇଟା ମିଳିଗଲା, କାଲି ଗୋଟେ ମାଗିଥିଲି, କାଲି ଗୋଟେ ମିଳିଯିବ, ସବୁ ମାଗିଥିଲେ ମିଳିଯିବ, କ'ଣ ସରିଲା?
ନା ଭକ୍ତିର ତମର ଯେମିତି ଗୋଟେ ସେବକ ଦେଖନ୍ତୁ ସେବକ ମାନେ କ'ଣ ସେବକ ସେ ମାନେ ଗୋଟେ କହିବା ଗଲେ ମୁଁ ବକ ମାନେ ବଗ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ ଗୋଟେ ଲୟରେ ତାର ସେ ପୋଖରୀ ବସିତେ ମାଛ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେଇଭଳି ସେବକ ମାନେ ସେମିତି ଧ୍ୟାନ ଲୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଧ୍ୟାନ ଲୟ ଭକ୍ତି ରହିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ସେବକ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିବା। ସେମିତି ଭଗବାନ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ଏ ଲୋକ ମୋ ବା ଏ ଭକ୍ତ ଯଦି କିଛି ନେଇଗଲା ଖରାପ ବାଟକୁ ପଳେଇବ କି ତାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବଗ ଯେମିତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରୁହେ ଭକ୍ତ ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବା ଦରକାର। ଡେରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ପାଇବା। ମେ ବି ଭଗବାନ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଆମର ସେଠି ଭକ୍ତି ଭାବ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ। ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚୟ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଭଗବାନ। ଆପଣ କେବେ ଏମିତି ହେଇଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆରାଧନା କରନ୍ତି ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଲେଖନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ସେ କୋହ ବାହାରି ଆସେ ସେଇ ଲୁହ ବାହାରି ଆସେ ସେ ଲୁହ ଥାଏ ଏମିତି କି ଖୁସିର ଲୁହ ଥାଏ ସେମିତି ଏମିତି କି ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଛି କାରଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଟିକେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ଦୁଃଖ ମୁଁ ଦେଖିପାରେନି। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ମାଗୁଛନ୍ତି ଦାଣ୍ଡରେ ହଉ ଯେଉଁଠି ହଉ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଆସିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଝିଅଟେ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଭିକ ମାଗୁଥିଲା। ତା ପାଦରେ ଗୋଟେ ଚପଲ ନଥିଲା ଗୋଟେ ଚିରା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥାଏ। ସେଦିନ ତ ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା ପହିଲି ରଜ ପ୍ରଥମ ରଜ ଦିନ ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା। ମୁଁ ଆସି ସେଟା ବୋଧେ 2011-12 ମସିହା କଥା 12-13 କଥା। ମୁଁ ଆସିଛି ଦେଖିଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ଚପଲ ନାଇକି ଖରା ଠିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ କ'ଣ କର ଏ ପିଲାକୁ ଏ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ଭଲ ରଖ ସବୁ ଜିନିଷ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସିଂହଦ୍ୱାର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏତିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ସଦାବେଳେ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖ ଛୋଟ ଛୁଆ ବୃଦ୍ଧ ମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ବିବେକ ନଥାଏ ନା ନଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ପୁଣି ରିଟର୍ନ କଲି ସେ ଝିଅଟାକୁ ବସେଇଲି। ଆମର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଅଛି ସେଠି ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଦୋକାନ ଅଛି ତାପରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ଟେ କିଣିଲି ତାକୁ ଗୋଟେ ଚପଲଟେ ଦେଲି ସେଠି ଗୋଟେ ଚପଲ ଦୋକାନ ଅଛି। ଆଉ ମୋତେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହି ପଡ଼ିଥିଲା। ହୁଏତ ସେଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ କିଛି ସଂକେତ ଥିବ। ସେଦିନ ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ପ୍ରଥମ ରଜ ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ମୁଁ ଅତି ମନରୁ ବହୁତ ଏଠୁ ହୃଦୟରୁ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ହଉ ମହାଦେବ ହଉ ମୋ ହୃଦୟରେ ବସିକି ସେ ଛୁଆଟାକୁ ଦେଲେ। ଯଦି କୁହନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ଏତେ ବଢ଼ିଯାଏ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ ଭଗବାନ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ଆସି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବୁ ଭଗବାନ ଆସିକି ଆମକୁ କେଉଁ ରୂପରେ ଦେଖା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ କେମିତି ବୁଝିପାରିବୁ? ନହେଲା କାମ ହେଇଯିବ ଯେଉଁଟା ନହେଲା କାମ ତୁମର କି କିଛି ମନ ଦୁଃଖ ଥିବ ଯିଏ ତୁମକୁ ବୁଝଉଥିବ ତା ପ୍ରତି ସେ ବୁଝିବା ପ୍ରତି ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ। ଯଦି କାମ ହେଇପାରୁନଥିବ ଲୋକ ଯଦି କହିବେ ଏଇ କାମଟା କରିଦେ ହେଇଯିବ ସେଠି ଭଗବାନ ଥିବେ। ଯିଏ ତୁମକୁ ବୁଝଉଥିବ ତାପରେ ବି ଭଗବାନ ଥିବେ। ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ଯେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି? ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖି କେମିତି ପାରିବୁ ଯଦି କୌଣସି ନା କୌଣସି ସିଏ ତ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ଆସିବେ। ହେଲାନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯଦି ଆପଣ କିଛି କାମ ହଉନଥିବ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିକି ଆପଣ ସେ କାମଟା କରିଦେବ ଆଚ୍ଛା ସେ ସେଇ ରୂପରେ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅଶାନ୍ତି ହେଇକି ବସନ୍ତି ଶାନ୍ତି ପାଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଯିଏ ଶାନ୍ତି ଆସିଦେବ ଯିଏ ଯାହା କଥାରେ ବୁଝିକି ଆପଣ ଶାନ୍ତି ହେଇପାରିବେ ତା ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି।
ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସେ ପାଇଁ କୁହନ୍ତି ନା ଭଗବାନ ଭଗବାନ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆପଣ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆମେ କାହାକୁ କୋଉ ରୂପରେ କେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦଉଛୁ। କାହାକୁ ଏଠୁ ଡାକି ପାରୁଛ, କାହାକୁ ଏଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧାର ଭଲ ପାଉଛ। ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହାର୍ଟଷ୍ଟକ୍ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଉଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଖୁସିରେ ହାର୍ଟଷ୍ଟକ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଏତେ ଖୁସି ହେଇଯାନ୍ତି, ଏତେ ଖୁସି ହେଇଯାନ୍ତି, ମାନେ ଭଗବାନ ତା ହୃଦୟରେ ପୁରା ବାସ କରିଯାଆନ୍ତି। ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ, ଶିବଙ୍କୁ ଡାକିଲା ପରେ ଆମକୁ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହୁଏ। କଣ ପାଇଁ? ଶିବ ହଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିର ଠାକୁର ଅଛି। ଯୋଗ ନିଦ୍ରା, ଯୋଗର ଯିଏ ଠାକୁର, ଯୋଗରେ ବସନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯୋଗରେ ବସି ତାଙ୍କ ଆଖି ମେଲେଇବେ, ପ୍ରଥମେ ପେଟେଇବେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଆଖି ଚାହିଁପାରିବେନି, ଚାହିଁପାରନ୍ତିନି, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏତେ ଶାନ୍ତି ଥାଏ। କୁହନ୍ତି ଶିବଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ପରମ ଶାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ପରମ ଶାନ୍ତି ଅଛି, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଅଛି। ଯୋଉମାନେ ମେଡିଟେସନ କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖେ ତମେ ବସିବ, ଯେଉଁମାନେ ମେଡିଟେସନ କରୁଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରାରେ ବସିଥିବେ, ତମକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ ତମେ ତାଙ୍କ ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଧପ କରନ୍ତି, ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତି, ସେ ଏନର୍ଜି ଫିଲ୍ କରିହୁଏ, ସେ ଶାନ୍ତିଟା ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଲିଙ୍ଗରାଜ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ, ସେ ନିଜେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ହେଉଛନ୍ତି ପାରଶୁମଣି ଲିଙ୍ଗ, ଯୋଉଟାକି ଭୂମିରୁ ଫାଟିକି ବାହାରିଛନ୍ତି ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ। ଭୂମିରୁ ଫାଟିକି ବାହାରୁଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ସହରର ନାଁ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ପାରଶୁମଣି ଲିଙ୍ଗ। ଯଦି କିଛି ଆମେ ଧାତୁ ଛୁଆଇବା, ତାହା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେନି? ମାନେ ପାରଶୁମଣି ଲିଙ୍ଗର କାମ ହେଉଛି ଶିବଙ୍କର ଯୋଉଟା ପରଶ ଲିଙ୍ଗ, ଯଦି ଆମେ କିଛି ଧାତୁ ବା ପଥର ହଉ କି ଲୁହା ହଉ ଚାନ୍ଦି ହଉ ଯଦି ଛୁଆଇବା, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଟଚ୍ କରିବା, ସେ ସୁନା ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଟା କଳି ଯୁଗରେ, ସେ କିଛି ବହୁତ ତଳେ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯଦି ପାରଶୁମଣି ଲିଙ୍ଗ ଆଜିକା ଡେଟ୍ ସମୟରେ ଯଦି ସ୍ପର୍ଶ କି କରେ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣାଯିବ। ସେବାୟତ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଭକ୍ତିଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଫାଇଦା ଖୋଜି ଚାଲିବେ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ମାନେ ଉପରକୁ ଉଠି ଚାଲିବେ, ଏଥିକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପରଶୁମଣି ଲିଙ୍ଗଟା କିଛି ଫୁଟ ତଳେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ହେଉଛି ଭୂମିରୁ ଫାଟିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାଁ, ଇଏ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ। ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଶିବଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିକି, ତାଙ୍କୁ ମେଡିଟେସନ କରିକି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ମେଡିଟେସନ କରିବୁ, କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଡାକିବୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିବ ବା ମା ଶକ୍ତି ହଉ, ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଯାହାର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା, ଯାହାକୁ ଆମେ କିଛି ମେଡିଟେସନ କରିକି ଜପ କରିବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆରାଧ୍ୟ କରିବା। ଗୁରୁଙ୍କ ନାମ, ଗୁରୁ ମାନେ କିଏ? ଆପଣଙ୍କୁ ଚେତନା, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ଯେଉଁ ଚେତନା ଜାଗୃତ କରନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ। ଗୁରୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରତ ପ୍ରଣୟନ କରେ ବା ବ୍ରତ ଘର ହୁଏ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେ ପୂଜା କରେ, ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ପକାଇ ତା କର୍ଣ୍ଣରେ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଦିଏ, ସେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ହେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ଯିଏ ଦିଅନ୍ତି, ବା କିଛି ଓଢ଼ଣୀ ପକେଇକିରି ଯାହାକୁ ଆମେ ଗୁରୁଦେବ ବୋଲି ମାନିବା, ସେ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣର ମନ୍ତ୍ର ଦେବେ। ସେଇ କର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ଧରିକି ଜପ କରିବା, ଯେଉଁ ଠାକୁର ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିବେ ସେଇ ଠାକୁର ଜପ କରିବା, ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେଖି ଯେଉଁଟା ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, ଆମେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଜପ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା। ଗୁରୁ
ବନେଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ନିଶ୍ଚୟ ଜୀବନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ ବନାନ୍ତି। ଆପଣ ବି ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା ମା, ତାପରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବେ ସେ ବି ଗୋଟେ ଗୁରୁ। ହଁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କଲେଜ ପଢ଼ୁଥିବେ ଲେକ୍ଚର, ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ଗୁରୁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ହେବାକୁ ହେଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ହେଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଜପ ତପରେ ବସିବାକୁ ହେଲେ କି ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୁରୁଦେବ ଦରକାର। ସବୁ ଜିନିଷ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁରୁଦେବ ନିହାତି ଦରକାର। ହଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା, ଗୋଟେ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରିବା କି ଜପ କରିବା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲାଇନ୍ ଯିବା, ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ନିହାତି ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁ ନ ରଖିପାରିବେ ତ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୁଣି କେମିତି ପାଇପାରିବେ, କେମିତି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ? ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା ତ ସମସ୍ତେ କରିବେ, ପୂଜା ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ବି ସେମିତି ପୂଜା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିକି ପୂଜା କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ବସିବା କି ଜପ କରିବା, ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ଦରକାର। ଜପରେ ନିହାତି ଗୁରୁଦେବ ଦରକାର। ଜପ ସିଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସାଧକ ମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ 2 ମାସ ଜପ କରିଦେବା କି 3 ମାସ ଜପ କରିଦେବା, କିଛି ଦିନ ରହିଯିବା, ପୁଣି 6 ମାସ ଜପ କରିବା, ସେଇଟା ସାଧନା କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ। କେମିତି କରନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରେ। ହଁ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ସାରିବା ପରେ ଗୁରୁଙ୍କଠୁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ପାଇଥିଲି, ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ପାଇଥିଲି, ସେଇ ମନ୍ତ୍ରରେ ମୁଁ ଜପ କରେ। ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ଜପ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଜପ କଲା ପରେ ଆପଣ ଯାହା ଥିବେ ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା ବଦଳି ଯାଇପାରେ, ବହୁତ କିଛି ବଦଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ, ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରୁଥିବା ଲୋକ ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଥାଏ। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର ଏସବୁ ଭାବ ଥାଏ, ଆଉ ରାକ୍ଷସ ଭୋଜନ ଶିଶୁ ଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରନ୍ତି, ଯଦି ଗୋଟେ ଜପ କର ତ ମଧ୍ୟରୁ ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର ସବୁକିଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ୍ଷୟ ହେଇ ଚାଲେ। ଆଉ ଜପ କରିବାକୁ ବସିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ରାକ୍ଷସ ଭୋଜନ ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ଗୁରୁ ନାମଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଗୁରୁ ନାମ ନେଇକରି ଜପ କଲେ ସାଧନାର ପଥ ସହଜ ହେଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ? ମୋର ଗୁରୁ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ମହାରାଜ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁକି ନିରଞ୍ଜନ ଆଖଡ଼ା ମହାମଣ୍ଡଳେଶ୍ୱରର ଗୁରୁଜୀ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପେ ମାନେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ବନ୍ଦନା କରେ, ଗୁରୁ ରୂପରେ ପୂଜା କରେ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଯେତିକି ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ନେଉଛି, ଯେତିକି ବି ଜପ କରୁଛି, ଯେତିକି ବି ଯାହା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ, ପ୍ରଭୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ଆଉ ମାଆଙ୍କର ସାଧନା କରିବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଗୁରୁଦେବ ପାଇଛି, ଯେଉଁଠିକି ଚଞ୍ଚଲନାଥ ଅଘୋରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଡ଼ କାଳୀ ସାଧନା ଗଲା ମା, ଯୋଗମାୟା ସାଧନା। ତାଙ୍କୁ ବି ଗୋଟେ ମୁଁ ସବୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସେବାୟତ, ମୋର ସେବା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କର୍ମ। ଏ ଜୀବନ, ଏ ନିଶ୍ୱାସ, ଏ ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଅର୍ପଣ କରିଛି। ଆଉ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ବଞ୍ଚିଥିବି ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ମନ ମୋ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ। ଆଉ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକେ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଚାରି ବାହୁ ସୁସ୍ଥ ଥାଉ, ଯେମିତି ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ସେବା କରିପାରୁଥିବି। ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁ ବନେଇ ପାରିବେନି, ସେମାନେ ଯଦି ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଥ୍ରୋରେ, ଯୋଗ ଥ୍ରୋରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହବ, ଟିକେ କଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ହବ। କାହିଁକିନା ଗୁରୁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଦିଅନ୍ତି, ସେ ମନ୍ତ୍ର ନେଇକରି ଆମେ ଚାଲିବା। ଗୁରୁ ଗୋଟେ ମାର୍ଗ,
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଛୋଟ ପିଲା ଦିନେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଗୋଟେ 3ଟା ଗୋଲ ପକଉଥିବେ, ସେ କିଏ ଶିଖଉଥିବେ? ମା। ହାତ ଧରିକି ଯଦି ଯିଏ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ପାଇଲା, ମା ଗୁରୁ ରୂପରେ ସେ ଟାଇମରେ ଶିଖାନ୍ତି। ମା ଗୁରୁ पर ଶିଖାନ୍ତି। হ্যাঁ, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର, হ্যাঁ, ଏ 3ଟା ମୁଖ୍ୟ ଠାକୁର। ମା ପ୍ରଥମେ ଶିଖେଇଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠାକୁର କିଏ, ଆଉ ମା ଦେଖେଇଲା ମାର୍ଗ ଗୁରୁ ରୂପରେ। ସେମିତି ଆମେ ମେଡିଟେସନ କରିବାକୁ କହିଲେ ମାର୍ଗ କିଏ ଦେଖେଇବ? କିଏ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ହିଁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚୟ ଗୁରୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଗୁରୁ ନିହାତି ଦରକାର, ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଶିବ ତତ୍ଵ କଣ, କନସିୟସନେସ୍ କଣ, ବିଚାର କଣ, ଏ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭଲସେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମୁଁ ମେ ବି ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଆହୁରି କିଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ଆହୁରି ଉତ୍କଣ୍ଠା ଆସିବ ମୋର। ବଟ୍ ଆଜି ଯାହା ବି କଥା ହେଲି, ଯାହା ବି ମୋତେ ଆପଣ ଜଣେଇଲେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆପଣ ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଆସିଥିବାରୁ। ସୋ ଜୟ ମା। ଜୟ ପାର୍ବତୀ ପତି ମହାଦେବ, ହର ହର ମହାଦେବ।